Welcome student. Today we are going to study about stability of coordination compound. Coordination compound. These are compounds in which central metal atom or ion surrounded by negatively charged ion or electron rich neutral species known as coordination compound. Between ligand and central metal there is a coordination type of bond is formed. The stability of coordination compound is depends upon interaction between metal and ligand. When interaction is more, stability of compound also more. And stability of coordination compound is measured by using stability constant K. Stability constant is the product of concentration of product to the product of concentration of reactant for the formation of coordination compound from the metal having charge A plus and n number of ligands having charge X minus, and there is a formation of MLN A plus plus N X minus. These are the charges of metal ion and ligands, that is A plus and X minus. Therefore, K equal to M L N numbers A plus plus X N number of X minus charges divided by concentration of M raised to A plus into concentration of L raised to X minus raised to N. This is stability constant. If stability constant is more, stability of the coordination compound also more. For example, AgCN twice. The formation of AgCN twice from Ag plus ion and twice of Cn minus ion, and there is a formation of AgCN twice coordination compound denoted by square bracket having one negative charge, and for this complex K equal to 5.5 into 10 raised to 18. This is unitless quantity because it is ratio. Then Cu 2 plus fourth of Cn minus gives CuCN4 complex having 2 minus negative charge, and K equal to 2 into 10 raised to 27, and for the formation of CuNH3 6 CO3 plus 6 of NH3 gives CONH3 6 3 plus K equal to 5 into 10 raised to 33. The value of K for third example, that is CONH3 3 plus ion, that is cationic complex, is maximum. Therefore, this complex is more stable than CuCN4 and it is more stable than AgCN twice complex. The factors affecting the stability of coordination compounds. Factors affecting stability of coordination compound. First, charge to radius ratio of metal ion. Charge to radius ratio
नवीन पुस्तकामध्ये रॅडियस ऐवजी इथं साईज असा शब्द दिला आहे. चार्ज टू रॅडियस रेशो ऑफ मेटल आयन. अँड सेकंड, नेचर ऑफ द लिगॅन्ड. Charge to radius ratio. If we take the metal ions in same charges, that is Cu2 plus, these charged complex having more stability than Ni2 plus, it is more than CO2 plus, more than Fe2 plus, more than Mn2 plus, and it is more stable than Cd2 plus. If we compare between Cu2 plus and Cd2 plus ion, both having same charge, charge to radius ratio, same charge, means numerator is same, but in case of denominator, charge to radius of metal ion. Cu2 plus ion having radius 69 picometer, while Cd2 plus ion having radius that is 97 picometer. If denominator is smaller, its ratio is greater, more. If denominator is more, ratio is smaller. Therefore, greater is the ratio, more is the stability. Therefore, Cu2 plus ions, the complexes containing Cu2 plus ion is more stable than the complexes those containing Cd2 plus ions. Then, nature of the ligand. Ligand, these are the negatively charged species or electron rich neutral species. They are acts as a Lewis base. Strong base, if the base easily donate electron pair known as strong base. If it donate electron pair in difficulty, then it is weak base. Therefore, stronger base forms a more stable complex compounds and weaker base forms a less stable complex compound. For example, comparison between AgCN twice minus and AgNH3 twice plus. This is negatively charged species, this is electron rich neutral species. Value for K for this complex is 5.5 into 10 raised to 18, while value of stability constant K for second complex is only 1.6 into 10 raised to 7. More is the stability constant, more is the stability of the complex. This is about stability of coordination compound. Next point, bonding in coordination compound. How the coordination compound is formed? What type of bond is present in coordination compound? It is explained by using two theories, that is valence bond theory and crystal field theory. VBT, that is valence bond theory. And CFT, that is crystal field theory. First, valence bond theory.
Features of valence bond theory. According to valence bond theory, the number of bond forms in coordination compound depends upon number of vacant orbitals provided by the central metal atom or ion. व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी सांगते जेवढे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तयार होणारे, जेवढे लिगॅन्ड्स त्याला अप्रोच होणारे, लिगॅन्ड्स त्याला इंटरॅक्शन होणारे लिगॅन्ड्स, तेवढे व्हॅकंट ऑर्बिटल्स हे सेंट्रल मेटलकडून प्रोव्हाइड केले जातात. इट प्रोव्हाइड्स d orbitals along with s and p orbitals, s and p orbitals. म्हणजे सेंट्रल मेटल d ऑर्बिटल्स तर प्रोव्हाइड करतो, पण त्यासोबत s आणि p ऑर्बिटल्स सुद्धा बॉन्डिंग मध्ये भाग घेतो. जर डायरेक्ट लिगॅन्ड्स आणि d ऑर्बिटल किंवा लिगॅन्ड्स आणि s आणि p ऑर्बिटल्सचं डायरेक्ट इंटरॅक्शन झालं तर तयार होणारे बॉन्ड्स हे वेगवेगळ्या प्रकारे तयार होतील. फॉर एक्झाम्पल, लिगॅन्ड्सकडे p ऑर्बिटल असेल तर तयार होणारे काही बॉन्ड dp ओव्हरलॅपिंगचे होतील, काही बॉन्ड्स sp ओव्हरलॅपिंगनं तयार होतील, काही बॉन्ड्स p आणि p ओव्हरलॅपिंगनं तयार होतील. परंतु तयार होणारे सगळे बॉन्ड्स हे इक्वल आहे, सगळे बॉन्ड्स इक्वल आहे. आणि मग ही इक्वॅलिटी दाखवण्यासाठी आपण एक टर्म वापरतो, ती म्हणजे हायब्रिडायझेशन. हायब्रिडायझेशन हायब्रिडायझेशन हे आपण अल्केन्स, अल्कीन, अल्काईन हे कंपाऊंड्स एक्सप्लेन करण्यासाठी, यांचं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करण्यासाठी आपण हायब्रिडायझेशन हा पॉईंट बघितला आहे. हायब्रिडायझेशन मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स हॅविंग नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म equivalent number of hybrid orbitals having same energy, maximum symmetry and definite orientation in space known as hybridization. ही आपली हायब्रिडायझेशनची डेफिनेशन. मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग, मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ atomic orbitals of same atom to form equivalent number of hybrid orbitals of same energy, same symmetry and definite orientation in space. Definite orientation in space known as हायब्रिडायझेशन. आता हायब्रिडायझेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये आपण बघण्या अगोदर आपण sp3 हायब्रिडायझेशन हे अल्केन मोलिक्यूलमध्ये आपण sp3 हायब्रिडायझेशन कशा प्रकारे बघितलं ते अगोदर आपण इथं थोडंसं रिमाइंड करून घेऊ आणि मग नंतर आपण पुढे सुरुवात करू. बघा आता sp3 हायब्रिडायझेशन फॉर CH4 मोलिक्यूल. आता CH4 मोलिक्यूल आपण टेट्राहेड्रल जॉमेट्री ही CH4 मोलिक्यूलसाठी सांगितली. कार्बन ॲटम, ॲटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 and 2p2. तर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन लिविस थिअरी काय सांगते,
जेवढे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहे तेवढे बॉन्ड्स तयार होतात. आता इथे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 4 आहेत. 2 सेकंड शेल, ही सेकंड शेल s ऑर्बिटलमध्ये 2 आणि p ऑर्बिटलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे 4 इलेक्ट्रॉन इथं तयार होणार लिविस थिअरीनुसार. परंतु होणारे 4ही इलेक्ट्रॉन जर हायड्रोजनची इथं ओव्हरलॅपिंग झाली, 2 हायड्रोजन इथं 2 हायड्रोजन इथं, तर 2 बॉन्ड हे s ओव्हरलॅपिंगनं तयार होतील आणि 2 बॉन्ड मात्र s ओव्हरलॅपिंगनं तयार होतील. म्हणजे तयार होणारे 4ही बॉन्ड हे सारखे नसतील. परंतु मिथेन मॉलिक्यूलमध्ये तयार होणारे 4ही बॉन्ड हे इक्विव्हॅलंट बॉन्ड आहे. मग ही इक्विव्हॅलन्सी दाखवण्यासाठी, आपल्याला याची इक्विव्हॅलन्सी दाखवण्यासाठी आणि त्यानंतर इलेक्ट्रॉन्स जर पेअर्ड असतील तर पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंगमध्ये भाग घेत नाही. इथं s ऑर्बिटल जर आपण बॉक्स डायग्राममध्ये हे इलेक्ट्रॉन्स जर दाखवले तर इथं काय आहे, 2s2 इथं पेअरिंग आहे आणि p ऑर्बिटल्स 2 म्हणजे अनपेअर्ड. मग अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स जर बॉन्डिंग तयार करत असतील तर कार्बन फक्त 2च बॉन्ड तयार करू शकतो. अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स जर आपण कन्सिडर केले तर इथं फक्त 2 बॉन्ड्स तयार होऊ शकतात, परंतु कार्बन हा 4 बॉन्ड्स दाखवतो. टेट्रा व्हॅलन्सी, कार्बनची आपण टेट्रा व्हॅलन्सी ही 4 बॉन्डनं आपण दाखवतो. मग त्याची टेट्रा व्हॅलन्सी दाखवायची, पुन्हा बॉन्ड इक्वॅलिटी दाखवायची आणि मग त्यासाठी न्यू टर्म आपण वापरतो, त्याला आपण हायब्रिडायझेशन असं म्हणतो. मग आपण इथं हायब्रिडायझेशन कशा प्रकारे दाखवलं, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2 आणि त्याची बॉक्स डायग्राममध्ये इलेक्ट्रॉनची अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू वुंड्स रूल. मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग. आता इथं आपल्याला जर टेट्रा व्हॅलन्सी दाखवायची आहे तर आपण काय करतो, दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. 1 इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट गोज इनटू p ऑर्बिटल. एक इलेक्ट्रॉन आपण p ऑर्बिटलमध्ये, मग p ऑर्बिटलमध्ये कुठला इलेक्ट्रॉन जम्प करतो, हॅविंग नियरली सेम एनर्जी. आता दोन्ही ऑर्बिटल s ऑर्बिटल आणि p ऑर्बिटल हे सेकंड शेलमधील आहे आणि हा जो इलेक्ट्रॉन आहे हा फर्स्ट शेलमध्ये आहे. मग हा फर्स्ट शेलमधील इलेक्ट्रॉन हा बॉन्डिंगमध्ये भाग घेत नाही, बिकॉज इट हॅविंग व्हेरी लोअर एनर्जी ॲज कम्पेअर्ड टू सेकंड शेल. मग ज्याची एनर्जी जवळजवळ सारखी आहे असाच इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटलमध्ये जम्प करतो आणि इथं 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स तयार होतात. आता इथं जर आपण हायब्रिडायझेशन न दाखवता डायरेक्ट बॉन्डिंग जर तयार केली, हायड्रोजनची ओव्हरलॅपिंग केली, तर हायड्रोजनमध्ये असणारा इलेक्ट्रॉन हा एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटलमध्ये आणि मग तयार होणारे बॉन्ड हा ही ss ओव्हरलॅपिंग होईल आणि 3 बॉन्डची sp ओव्हरलॅपिंग होईल. म्हणजे अशी जरी बॉन्डिंग तयार झाली तर इक्विव्हॅलंट बॉन्ड तयार होऊ शकत नाही. म्हणून आपण त्यासाठी काय करतो, मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग. हे मिक्स होतात आणि पुन्हा नव्यानं तयार होतात. त्यांचे ओरिजिनल शेप जे असतील, s ऑर्बिटलचा शेप हा स्फिरिकल शेप आणि p ऑर्बिटलचे शेप हे डंप बेल शेप. मग त्यांचे ओरिजिनल शेप व्हॅनिश होतात आणि न्यू शेप ते फॉर्म करतात. मग ह्या 4पासून 4च टू फॉर्म इक्विव्हॅलंट नंबर ऑफ, इक्विव्हॅलंट म्हणजे 4 ऑर्बिटल्स मिक्स होत असतील तर 4पासून 4च न्यू ऑर्बिटल्स तयार होतील, परंतु त्यामध्ये त्यांचे ओरिजिनल शेप नसणार. ते नवीन शेप त्यांना ॲक्वायर करणार, धारण करणार. मी इथं काय होणार, त्यांना एक लॉंगर लोब आणि एक शॉर्टर लोब येतो. अशी 4पासून 4च sp3 त्याच्या नावातच त्याचा हायब्रिडायझेशन आहे. 1s and 3p atomic orbitals mix and recast to form 4sp3. 4पासून 4 4sp3 hybrid orbitals having same energy, same symmetry आणि सेम एनर्जी असल्यामुळे ते एकमेकापासून जास्तीत जास्त अंतरावर स्थिर राहण्याचा प्रयत्न करतात. हॅविंग मॅक्सिमम ओरिएंटेशन, दॅट इज डेफिनाइट ओरिएंटेशन इन स्पेस, मॅक्सिमम सिमेट्री.
त्यांची सिमेट्री कशी आहे, मॅक्सिमम सिमेट्री आहे आणि डिफिनाइट ओरिएंटेशन इन स्पेस, एका ठराविक दिशेला ते स्थिर राहतात. मग आता 4 जर असतील तर ते टेट्राहेड्रल जॉमेट्री तयार करतात अशा प्रकारे. आणि त्यांचा बॉन्ड अँगल असतो 109 डिग्री 28 मिनिट. हा sp3 हायब्रिडायझेशनचा बॉन्ड अँगल आहे. मग असं हे सांगण्याचं तात्पर्य, अशा प्रकारची मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग कुठे होते, तर ती कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्समध्ये होते. परंतु कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये इथं आपण ऑर्बिटल्स वापरले, दे कंटेन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. इथं आपण ऑर्बिटल्स वापरले, काही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असलेले आणि काही पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स असलेले सुद्धा हायब्रिडायझेशनमध्ये भाग घेतात. आपण NH3 साठी बघितलं, अमोनिया मॉलिक्यूल. NH3 साठी आपण नायट्रोजनचे 2 पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स असलेलं ऑर्बिटल सुद्धा हायब्रिडायझेशनमध्ये भाग घेतो. परंतु जिथं कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड फॉर्मेशन आपण दाखवतो तिथं व्हॅकंट ऑर्बिटल्स अंडरगो हायब्रिडायझेशन and the number of vacant orbitals provided by central metal atom or ion is equal to the number of ligands interact with central metal. जेवढे लिगॅंड्स त्याला अप्रोच करणारे, लिगॅंड्स त्याला इंटरॅक्ट करणारे, तेवढेच व्हॅकंट ऑर्बिटल हे त्या सेंट्रल मेटलकडून दिले जातात. आणि मग त्या व्हॅकंट ऑर्बिटलचं मिक्सिंग होतं, कारण डायरेक्ट आपण बघितलं, डायरेक्ट जर ओव्हरलॅपिंग झाली तर वेगवेगळ्या प्रकारचे बॉन्ड्स तयार होतात. मग बॉन्ड इक्वॅलिटी दाखवण्यासाठी ते बॉन्ड मिक्स होतात, रिकास्ट होतात, त्यापासून हायब्रिड ऑर्बिटल्स तयार होतात. आणि मग त्या हायब्रिड ऑर्बिटल्स बरोबर लिगॅंड्स जे विथ पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लिगॅंड्स कसे विथ पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स, त्या पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आणि व्हॅकंट ऑर्बिटल्स, हे व्हॅकंट ऑर्बिटल्स आणि लिगॅंड्स ऑर्बिटल आहे ते पेअर्ड ऑर्बिटल आहे. मेटल्स ऑर्बिटल व्हॅकंट ऑर्बिटल, लिगॅंड्स ऑर्बिटल विथ पेअर्ड इलेक्ट्रॉन. आणि मग व्हॅकंट ऑर्बिटल मध्ये हे पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स यांची फिलिंग होते, याची ओव्हरलॅपिंग होते आणि ह्या ओव्हरलॅपिंगमधून कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ बॉन्ड तयार होतो, मेटल अँड लिगॅंड बॉन्ड. and these orbitals, hybrid orbitals having directional character, therefore they also acquire a particular geometry. Type of geometry due to type of different types of hybridization. If sp hybridization, it having linear geometry. For sp3, tetrahedral geometry. Then sp2, triangular geometry. dsp2, total 4, 1, 2, 3 and 4, p2. Square planar geometry. Then d2 sp2, total 5 झालेत. ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल, ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल. d2 sp3, d2 sp3 टोटल 6 झाले. 2 3 4 5 6, ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री. ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री. and d3 sp3, pentagonal bipyramidal geometry. pentagonal bipyramidal.
लिनियर जॉमेट्री आपण BeCl2 एक्झाम्पल बघितलं. त्यानंतर अल्काईल, त्यानंतर sp3 CH4 मोलेक्यूल, NH3 मोलेक्यूल असेल, H2O मोलेक्यूल असेल. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये NiCl4 मोलेक्यूल असेल, त्याला टेट्राहेड्रल जॉमेट्री असते. त्यानंतर ट्रायंग्युलर जॉमेट्री आपण अल्किन मोलेक्युल्स बघितले, BF3 मोलेक्यूल बघितला, BF3 अल्किन. त्यानंतर DsP2 स्क्वेअर प्लेनर. जर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड असेल तर NiCN4 मोलेक्यूल हा स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री दाखवतो. त्यानंतर D2sp2 ट्रायगोनल बायपिरामिडल IF5 मोलेक्यूल. D2sp3 ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री, CO NH36 3+ कॉम्प्लेक्स, CO F6 3- कॉम्प्लेक्स, एक्सेट्रा. Then points how to put forth the structure of the coordination compound. According to valence bond theory. आता व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीनुसार आपल्याला स्ट्रक्चर लिहिण्यासाठी त्या सेंट्रल मेटल ॲटम त्याचं ॲटॉमिक नंबर आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यावरून त्या सेंट्रल मेटलचं आयोनिक फॉर्ममध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं होईल ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण बॉक्स डायग्राममध्ये बघणार. म्हणजे स्टार्टिंगला आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे ॲटॉमिक नंबर, देन ॲटॉमिक नंबर ऑफ metal ion due to loss of electron, then electronic configuration in box diagram. Then according to valence bond theory, if ligand is strong field ligand, strong field and weak field, एखाद्या लिगँडला स्ट्रॉंग फील्डच का म्हणायचं, दुसऱ्या लिगँडला वीक फील्ड का म्हणायचं, याचं रिझन मात्र व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीमध्ये दिलेलं नाही. त्याचं लिमिटेशन आहे व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीचं. तर स्ट्रॉंग फील्ड लिगँडमध्ये त्यांनी NH3 आणि CN- लिगँडचे एक्झाम्पल्स दिलेत. वीक फील्ड लिगँडमध्ये F-, Cl-, Br- हे एक्झाम्पल्स घेतले. त्यानंतर H2O. मग स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड असताना जे कॉम्प्लेक्सेस तयार होतात त्यांना लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस असं म्हटलंय, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. आणि वीक फील्ड लिगँड यूज करताना जिथे अप्रोच होतात वीक फील्ड लिगँड, तर त्यापासून जे कॉम्प्लेक्स तयार होतात ते हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स तयार होतात, हाय स्पिन. तर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेसलाच इनर कॉम्प्लेक्सेस असंही नाव आहे, इनर कॉम्प्लेक्सेस. हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आउटर कॉम्प्लेक्सेस. जिथं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस तयार होतात त्या ठिकाणी N-1d ऑर्बिटल वापरला जातो. इट यूज N-1d ऑर्बिटल फॉर हायब्रिडायझेशन. For hybridization. If high spin complex is formed, it use Nd orbital for complex formation. For complex formation. This is also known as spin pairing.
हिअर स्पिन पेअरिंग टेक्स प्लेस. आता कशा प्रकारे स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड काम करतो, कशा प्रकारे वीक फील्ड लिगॅंड काम करतो आणि जॉमेट्री ऑफ दी कॉम्प्लेक्सची जॉमेट्री कुठली येते आपण एक एक एक्झाम्पल घेऊन ते एक्सप्लेन करू. फर्स्ट, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर एक्झाम्पल CO NH3 हा न्यूट्रल लिगॅंड असल्यामुळे कोबाल्ट आयनवरचा जो चार्ज आहे तो कॉम्प्लेक्सचा चार्ज आहे. म्हणजे इथं काय होईल, ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ CO इक्वल टू +3 ऑक्सिडेशन स्टेट. आता कोबाल्टचा ॲटॉमिक नंबर आपल्याला माहिती आहे, तो किती आहे 27. त्याचं जर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन आपण मांडलं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन, तर कॉन्फिगेशन कसं होईल 1s2 2s2 2p6. आता हे सगळं न मांडता आपण शॉर्टमध्ये मांडू आर्गॉन 18 कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन विथ आपण 4s2 3d7 असं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन अवोज प्रिन्सिपलनुसार लिहितो. परंतु आपल्याला +3 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवायची, त्यासाठी हेच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन आपण जरा वेगळ्या स्वरूपात मांडू 3d7 4s2. म्हणजे इनर ऑर्बिटल, इनर शेल शेजारी घेऊ आणि आउटर शेल आपण त्यानंतर घेऊ. ॲक्च्युअल फिलिंग होत असताना, इलेक्ट्रॉनची फिलिंग होत असताना 4s ऑर्बिटल हॅविंग लोअर एनर्जी, देअरफॉर इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फिल इन 4s ऑर्बिटल देन 3d ऑर्बिटल. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स आपण याची 2sची फिलिंग अगोदर दाखवतो, नंतर सायमल्टेनियसली ग्रॅज्युअली एक एक इलेक्ट्रॉन हा d ऑर्बिटलमध्ये आपण फिल झालेला आपण दाखवतो. आता हे दाखवलं आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आता इथं आपल्याला +3 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवायची, मग कोबाल्ट किती होईल 24 होईल. मग 24 कोबाल्टचं 3+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दाखवत असताना 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिटलमधील अगोदर 2 इलेक्ट्रॉन्स निघून जातील आणि मग शिल्लक जे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होतील ते इनर ऑर्बिटलमधून होतील. मग इलेक्ट्रॉन कुठून जाईल, हा d ऑर्बिटलमधील 1 आणि s ऑर्बिटलमधील 2. म्हणून याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होईल आर्गॉन 3d6 4s0. आणि उरलेले 4p सुद्धा कसा असेल 0 असेल, 4d सुद्धा कसा असेल तर 0च असेल. आता हेच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण बॉक्स डायग्रॅममध्ये मांडलं. इन बॉक्स डायग्रॅम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d6 हे आर्गॉन. आता आर्गॉन कम्प्लिटली फिल्ड असल्यामुळे तो हायब्रिडायझेशनमध्ये कुठेही भाग घेत नाही. इथपर्यंतचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आता 6 हुंड्स रूलनुसार 5 फर्स्ट फिल देन पेअरिंग स्टार्ट आणि हे व्हॅकंट ऑर्बिटल. आता आपल्याला मोलिक्यूल दाखवायचं आहे, स्ट्रक्चर दाखवायचं आहे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं CO NH3 आता NH3 कसा सांगितला, स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड. ड्युरिंग अप्रोचिंग स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड स्पिन पेअरिंग टेक्स प्लेस. ज्यावेळेस NH3 बरोबर इंटरॅक्शन होते त्यावेळेस ह्या इलेक्ट्रॉन्सची पेअरिंग होते, म्हणजे हे इलेक्ट्रॉन्स पेअर्ड होतात. जे पेअरिंग झाल्यानंतर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला अशा प्रकारे दिसेल. हे 2 हे इथं पेअरिंग करतो, हा इथं पेअरिंग करतो, त्यामुळं तिथं पेअरिंग तयार होते. 2 व्हॅकंट, हा 4s, हे 3d आणि हे 4pचे व्हॅकंट. अशा प्रकारे टोटल 6
atomic orbitals 1 2 3 4 5 and 6 atomic orbitals central metal न प्रोव्हाइड केले. देन नेक्स्ट पॉइंट मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग. मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग. आता ह्या 6ची मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग होते. 6 कुठले? 3D चे 2 ऑर्बिटल, 4s चा 1 ऑर्बिटल आणि 4p चे 3 ऑर्बिटल्स. मग त्याचं हायब्रिडायझेशन कुठल्या प्रकारचं होईल? D2sp3 हायब्रिडायझेशन. D2sp3 हायब्रिडायझेशन. Total 6. 1 2 3 4 5 and 6. We denote that hybridization by using dotted line. These are vacant orbitals. Then 6 NH3 molecules with its lone pairs approaching these 6 vacant hybrid orbitals, and there is formation of coordination bond between ligand and vacant orbitals of the central metal. All vacant orbitals filled with paired electrons. They having same energy, maximum symmetry and definite orientation in space. Due to 6, they acquires octahedral geometry. This is central metal, cobalt. These 4 ammonia, NH3 and one is upper the plane and another is below the plane, NH3. These are coordinate bond. अशा प्रकारे हे झालं octahedral geometry. Then about magnetic property. All the electrons are paired. Therefore, CO NH3 6 3 plus is diamagnetic in nature. Diamagnetic in nature. म्हणजे हे जे कॉम्प्लेक्स कॅटायन आहे CONH3 3 प्लस याचा हायब्रिडायझेशन D2sp3 हायब्रिडायझेशन झालं. त्यानंतर मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी हे डायमॅग्नेटिक झालं आणि त्याची जॉमेट्री ही ऑक्टॅहेड्रल जॉमेट्री येते. नेक्स्ट एक्झाम्पल COF6 3 minus complex ion. To explain geometry, its magnetic property, first cobalt 27 electronic configuration. After completely filled argon, this is 4s2 3d7. In this complex, cobalt having +3 oxidation state. Oxidation state कशी केली आपण? This is algebraic sum. Charge on the complex ion is the algebraic sum of oxidation state and charge on the ligands. आता टोटल 3 मायनस शिल्लक आहे म्हणजे हा -1 × 6 -6 आणि मग हा किती असला पाहिजे? +3 ऑक्सिडेशन स्टेट असला पाहिजे. मग आता कोबाल्ट +3 मध्ये ॲटॉम्स इलेक्ट्रॉन्स होईल त्याचे 24. मग आता हे 24 दाखवण्यासाठी हा पण अगोदर लिहू 3d6 आणि 4s0 यातले 2 4s आउटर शेल असल्यामुळे 2 इलेक्ट्रॉन्स 4sचे गेलेत आणि मग नंतरचा एक इलेक्ट्रॉन हा इनर ऑर्बिटलमधून गेला आणि हा 4p0
आणि हा 4D also 0. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन बॉक्स डायग्राम 6 इलेक्ट्रॉन. त्यानंतर हा 4s व्हॅकंट, त्यानंतर 4p also vacant and 4D also vacant, 3, 4 and 5. According to valence bond theory, fluorine ligands, fluoride that is fluoroligands is weak field ligand, weak field. Therefore, spin pairing not takes place. No spin pairing. No spin pairing. Uses outer orbital. It uses outer orbital for hybridization. जसं NH3 मध्ये स्पिन पेअरिंग झालं त्यामुळे इनर ऑर्बिटल हे 3D ऑर्बिटल हायब्रिडायझेशनमध्ये यूज केलं गेलं, तसं इथं मात्र आउटर ऑर्बिटल हायब्रिडायझेशनसाठी वापरलं जाणार. इथं नो स्पिन पेअरिंग अँड सेंट्रल मेटल ऑल्सो प्रोव्हाइड फॉर 6 लिगँड्स 6 व्हॅकंट ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. 6 लिगँड्स अप्रोच होणार, मग 6 लिगँडसाठी 6च व्हॅकंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल प्रोव्हाइड करतं. मग ते 6 कोणते, तर 4s त्याचा 1, 3pचे 4pचे 3, 4sचा 1, 4pचे 3, टोटल 4 झाले. आता आणखी 2 हवेत ते 4Dचे, म्हणजे S1s 3p and 2 from D. म्हणून हायब्रिडायझेशन कसं झालं, sp3d2 टोटल 6, 1 and 3, 4, 5 and 6, total 6 vacant orbitals. This is sp3d2 hybridization. Also having octahedral geometry. Octahedral geometry. And what is magnetic property? Due to unpaired electrons. इथं 4ही unpaired electrons आहे. Therefore it is paramagnetic. Paramagnetic. इथं प्रत्येक कंपाऊंडचा स्पेशली कुठेही क्वेश्चन विचारू शकतात. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाऊंड COF6, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ CONH36. CONH36 हा डायमॅग्नेटिक आहे, कारण इथं पेअरिंग झाल्यामुळे ऑल इलेक्ट्रॉन्स कसे झाले, पेअर्ड. परंतु इथं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स वापरल्यामुळे इथं स्पिन पेअरिंग झालं नाही. स्पिन पेअरिंग न झाल्यामुळे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अनपेअर्ड. म्हणून हे कसं आहे, तर पॅरामॅग्नेटिक आहे. sp3d2 हायब्रिडायझेशन आहे, ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री. मग 6 पासून हे 6 हायब्रिड ऑर्बिटल्स तयार होतात आणि F-6F- ज्यावेळेस लिगँड अप्रोच होतो त्यावेळेस 6 कडून 12 इलेक्ट्रॉन्स, 6 लिगँडचे 12 इलेक्ट्रॉन्स इथं फील होतात. म्हणजे व्हॅकंट ऑर्बिटल, व्हॅकंट हायब्रिड ऑर्बिटल आणि लिगँडचे फील्ड ऑर्बिटल यांच्यामध्ये ओव्हरलॅपिंग होते आणि त्या ओव्हरलॅपिंगमुळे कोऑर्डिनेट टाईप ऑफ बॉन्ड तयार होतो आणि ह्या 6 हायब्रिड ऑर्बिटल्समुळे तिथं सुद्धा ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री तयार होते. वन above the plane, one below the plane. Coordinate bond shown by single head arrow pointing from ligands towards the metal.
This is about COF6 3- molecule coordinate complex ion. Then tetrahedral complexes. For example, NiCl4 2- and NiCN4 2-, both having same charge. Here chlorine ligand is used, here cyanide ligand is used. Chlorine ligand is weak field ligand. Weak field according to valence bond theory. Cn- is strong field ligand. स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड. तर आपण सायमल्टेनियसली दोनही दाखवू शकतो. निकेल 28 atomic number, and in both the complexes Ni having 2+ oxidation state. Electronic configuration after argon, that is 3d8 4s2 3d8. Argon Ni 26, that is Ni 2+, 2 electrons loss केले, 26 electrons are remain, therefore 2 electrons, 4s becomes vacant. This becomes 4s vacant. 3d8 1 2 3 4 5 and 6 7 8 according to Bond's rule of maximum multiplicity. आता इथं 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहे आणि क्लोरीन अप्रोच होत आहे. इन प्रेझेन्स ऑफ वीक फील्ड लिगॅंड देयर इज अ नो स्पिन पेअरिंग टेक्स प्लेस. नो स्पिन पेअरिंग. Therefore, it use outer orbitals. आता आपल्याला 4 लिगॅंडसाठी 4 व्हॅकंट ऑर्बिटल्स हवेत. मग ते 4 व्हॅकंट ऑर्बिटल्स हा निकेल मेटल तो प्रोव्हाइड करतो. मग तो कुठले कराल तर इनर तर पेअरिंग होत नाही, म्हणजे इनर अवेलेबल होत नाही. मग अवेलेबल कुठले होतील तर आउटर ऑर्बिटल होतील, 4s अँड 4p. हे 4p. टोटल आपल्याला 4च हवेत. जरी 4d असेल तर आपल्याला त्याचं काही इथं आवश्यकता नाही, कारण आपल्याला फक्त 4 लिगॅंड्सकडून आलेले इलेक्ट्रॉन्स ठेवण्यासाठी जागा हवी. मग त्यासाठी आपल्याला 4 ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स हवेत. परंतु 4 ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आपण डायरेक्टली यूज केले तर टाईप ऑफ बॉन्ड हे डिफरंट तयार होतील. म्हणून याचं काय होणार, मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग टू फॉर्म 4 हायब्रिड ऑर्बिटल्स. विच टाईप? 4sp3 type hybrid orbitals. Therefore, hybridization is sp3 hybridization. In NiCl4 sp3 hybridization, and we know that sp3 hybridization having tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry. And what is about magnetic property? Due to unpaired electron, it is paramagnetic in nature. It is paramagnetic due to unpaired electron. आणि मग मॅग्नेटिक आपण मॅग्नेटिझम आपण जो मेजर करतो त्यासाठी आपण फॉर्म्युला वापरतो, दॅट इज बोर्स मॅग्नेटॉन युनिट स्पिन ओनली फॉर्म्युला √n into n plus 2 बोर्स मॅग्नेटॉन, दॅट इज म्यू इफेक्टिव्ह इक्वल टू. ह्या फॉर्म्युलेच्या सहाय्यानं आपण त्याचा मॅग्नेटिक
मॅग्नेटिझमसुद्धा आपण मेजर करू शकतो. इट इज पॅरामॅग्नेटिक अँड दीज आर 4 hybrid orbitals, vacant orbitals. When they are approaches to the 4 Cl minus ligand, then they are filled with paired electrons, but due to unpaired electrons in inner orbital, it is paramagnetic in nature. And these 4 hybrid orbitals lie maximum apart from each other and forms tetrahedral geometry. Cl, Cl. And bond angle for tetrahedral 109 degree and 28 minutes. This is for NiCl4 2 minus. Then about NiCN4 2 minus, electronic configuration up to Ni2 plus is same. इथपर्यंत एक्सप्लेनेशन हे सेम असणार. फक्त ड्यू टू स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड स्पिन पेअरिंग टेक्स प्लेस. Ni2 plus 28. This is argon. Furious. And this is 4p, 4p, furious and 3d8. हे 8 इलेक्ट्रॉन्स. ड्यू टू स्ट्रॉंग फील्ड स्पिन पेअरिंग टेक्स प्लेस. स्पिन पेअरिंगमुळे काय होणार, या दोन्हीची पेअरिंग होणार. म्हणजे आपल्याला 4 ऑर्बिटल्समध्ये पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स तिथं दिसणार. आणि हा 3Dचा 1, 3D, हा 4Sचा 1 आणि 4Pचे आता आपल्याला टोटल फक्त किती हवेत, 4 व्हॅकंट ऑर्बिटल्स हवेत. मग हे जरी इथं 3 अवेलेबल असतील तर त्यापैकी फक्त 2च यूज करतो. NiCN4 मोलेक्यूल 2 यूज करतो. Then due to 4 vacant orbitals, it acquires geometry dsp2. dsp2 hybridization and geometry due to dsp2 hybridization, geometry is square planar geometry. Square planar geometry. And all the electrons are paired. Inner orbital electrons are also paired, and in case of formation of coordinate bond, these electrons are also paired. All the electrons paired, therefore this compound is diamagnetic. When 6Cn minus approaches to the vacant hybrid orbitals, these vacant orbitals are filled with paired electrons, 12 electrons, that is 6 from 6Cn minus total 12 electrons, sorry, from 4Cn minus total 8 electrons. These electrons are paired and incoming electrons are also paired, therefore this is diamagnetic in nature and its structure is square planar. Two minus like this. मला असं वाटतं कोबाल्टच्या स्ट्रक्चरवर चार्ज लिहायचा राहिला आहे. म्हणजे ते जे आपण स्ट्रक्चर काढलं आहे ते स्ट्रक्चर असं CO, ओके नाही, NH3 काढलं होतं आपण, NH3 ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री दाखवली. NH3 ओके नाही, आणि इथं चार्ज द्यायचा तो 3+.
आणि जिथं आपण COF6 स्ट्रक्चर काढलं, COF6 तिथं येईल मात्र 3 मायनस ऑक्टाहेड्रल, सेम ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री अँड 3 मायनस चार्ज. अशा प्रकारे कॉम्प्लेक्सेस हॅविंग ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री and complexes having tetrahedral geometry.